గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ కూడా గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు గాంధీ జయంతి సందర్భంగా మీకు గాంధీజీ గారి యొక్క కొన్ని విషయాల్ని చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకసారి చూడండమ్మా. मोहनदास करमचंद गांधी था पैदा हुआ पर 2 अक्टूबर 1869 भाद्रपद बहुला के वर्ष में द्वादशी शनिवार शुक्ल में पोरबंदर गुजरात एक सरल पारंपरिक परिवार में पैदा हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माँ पुतलीबाई। उनकी एक अच्छी तरह से परिवार है। मोहनदास करमचंद गांधी एक धीमे लड़के थे। कम उम्र से ही उन्होंने झूठ बोलने की स्थितियों से दूर रहने का प्रयास किया। 13 साल की उम्र में प्रथा के अनुसार उसने कस्तूरीबाई से शादी की। उनके 4 बच्चे हैं, हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। गांधी शिक्षा में एक उदारवादी छात्र थे। उन्होंने पोरबंदर और राजकोट में अपनी शिक्षा जारी रखी। 19 साल की उम्र 1888 में गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उसकी मां के अनुसार वह मांस, शराब और सेक्स से दूर हो गया। उन्हें बार्नार्ड शॉ जैसे फेबियन से मिलवाया गया। कई धर्म के धर्म ग्रंथों को पढ़ता है। यह इस अवधि के दौरान उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व और सोचने के तरीके ने आकार लिया। उन्होंने 1891 में स्नातक किया और भारत लौट आए। बॉम्बे और राजकोट में उनका कानूनी कार्य बहुत सफल नहीं रहा। 1893 में दक्षिण अफ्रीका उन्हें नोटल में एक लॉ फार्म के साथ 1 साल के अनुबंध से सम्मानित किया गया। ओके स्टूडेंट्स, गांधी 1 साल के लिए काम पर गए और 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए। एक ट्रेन द्वारा प्रथम श्रेणी से बाहर धकेल दिए जाने से जैसे नस्ली भेदभाव, क्योंकि वह सिर्फ सफेद नहीं था और होटलों में अनुमति नहीं दी जा रही थी, जिससे पता चलता है कि वह समाज के अन्याय से अंधा था। उसने धीरे धीरे सामना करने और लड़ने की लचीलापन विकसित की, जिससे उन्हें सामना करने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। गांधी के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करने, अपनी सोच को परिपक्व करने और राजनीतिक प्रक्रियाओं को आकार देने का यह महत्वपूर्ण समय था। एक तरह से भारत में नेतृत्व के लिए बीज यहाँ अंकुरित होते हैं। सबसे पहले उन्होंने भारतीयों के विचारों को एकत्र किया और उन्हें अन्याय के बारे में अवगत कराया। हालांकि बिल बंद नहीं हुआ, वह बहुत लोकप्रिय हो गया। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका प्रकाशित की। यह इस अवधि के दौरान था कि उन्होंने सत्याग्रह नामक संघर्ष का एक तरीका लागू किया। उसे काम पर लाना सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह ईमानदारी, अहिंसा और भाईचारे के गुणों का जीवन जीने का एक आदर्श हिस्सा है। 7 साल तक चली कदम ने भारतीय श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। हजारों कार्यकर्ता जेल गए, कष्टों का अंत किया। अंत में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए, लेकिन गांधी को अंग्रेजों से नफरत नहीं थी। उन्होंने उनकी न्यायपूर्ण नीतियों का समर्थन किया।
बोवरवाटम में उन्होंने अपने संघर्ष को रोक दिया और चिकित्सा गतिविधियों में शामिल हो गए। सरकार ने उनकी सेवाओं को मान्यता दी और उन्हें पदक देकर सम्मानित किया। उनका दर्शन इस अवधि के दौरान परिपक्व हो गया क्योंकि उन्होंने कई ग्रंथों को पढ़ा और समाज का अध्ययन किया। वह लियो टॉल्स्टॉय के ईश्वर के राज्य के भीतर और जॉन रास्किन के अंटोम द लास्ट से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन भगवत गीता उनके विचार पर सबसे प्रभावशाली पुस्तक थी। गीता पढ़ने से उन्हें आत्मज्ञान का महत्व और निष्काम के अनुष्ठान की शिक्षा मिली। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सभी धर्म लगभग एक ही बात सिखाते हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म में सामाजिक जीवन और बंधुत्व के साथ प्रयोग किया। यहाँ के लोग स्वयं सेवा का एक सरल जीवन जीते हैं। इच्छाओं का पीछा चारों को जो कुछ भी उपलब्ध है उसका बंटवारा, प्रत्येक की कड़ी मेहनत, सेवा का दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस जीवन के मुख्य आकर्षण है। गांधी ने स्वयं एक स्वानहर्ड कुक और शांतिवादी के रूप में इस सहजीवन में भाग लिया। यह इस समय के दौरान था कि उन्होंने अस्पृश्यता, जातिवाद और सांप्रदायवाद के खिलाफ प्रचार किया। संक्षेप में उनका जीवन आदर्श जीवन जीना है। संघर्ष और सुधार उस जीवन का एक हिस्सा है। एक अन्याय का विरोध करना और दूसरे अन्यायों को सहन करना उसकी नज़र में अपराध है। 1914 में गांधी भारत लौट आए। भारत में स्वाधीनता आंदोलन सिर्फ चलक रहा था। उन्होंने सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पूरे देश में यात्रा की और अप्रैल 1919 में विजयवाड़ा में अपना पहला भाषण दिया, जिसने तेलुगु लोगों को बहुत प्रेरणा दी। केएन उनकी जीवन शैली में केसर जैसे बड़े बदलाव हुए हैं। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। उन्होंने नमक पर कर के खिलाफ मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया। यह सरकारी कानून का उल्लंघन किए बिना और करों का भूघातन किए बिना समुद्र से नमक लेने के छोटे सिद्धांत पर आधारित है। अहमदाबाद में 21 मार्च से 6 अप्रैल तक दंडी से 400 किलोमीटर इस संघर्ष में लंबी पैदल यात्रा एक टोकर है। प्रशंसक, सम्मान, उपासक, रास्ते में यह एक बड़ा त्योहार है जिसे पीढ़ियों को पता चला जाएगा। दांडी के रास्ते में आने वाली भीड़ में बाढ़ आ गई। दांडी ही नहीं, पूरे देश में नमक सत्याग्रह सोसाइटी से देश भर में कैदे थे। सरकार ने आखिरकार पद छोड़ दिया। 1931 में गांधी डार्विन समझौते के तहत आंदोलन रोक दिया गया, सभी को छोड़ दिया गया। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन बैठक ने गांधी और सभी स्वतंत्रवादियों को निराश किया। लॉर्ड विलिंगडन, जिसने लॉर्ड डार्विन को सफल किया, ने फिर से स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की।
निचली जातियों मुसलमानों को अलग करने के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए गए थे। इसके खिलाफ वह 6 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए और गांधी पर संतुलित समाधान के साथ आने का दबाव डाला। गांधी ने उन दिनों को अछूत माने जाने वाले लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण और स्थितियों में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। उसने उन्हें हरिजन कहा। वह आत्मनिरीक्षण और आंदोलन के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल पर चले गए। गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया जब कांग्रेस एक महासंघ के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयार कर रही थी। उनकी मंशा यह थी कि उनके नेतृत्व को कांग्रेस में विभिन्न गुटों के राजनेताओं में मुक्त अभियान में बाधा नहीं डालनी चाहिए और स्वतंत्रता के मुख्य लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाना चाहिए। गांधी का सुभाष चंद्र बोस के साथ एक कड़वा झगड़ा हुआ था जिसे कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। गांधी जी की महत्वपूर्ण आपत्ति यह थी कि बोस को लोकतंत्र या अहिंसा में पूर्ण विश्वास नहीं था। हालांकि बोस को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष चुन गया। आगामी संकट के कारण बोस कांग्रेस से हट गए। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। प्रदर्शन, गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर हिंसा जारी रही। मजबूत विभाजन भी कांग्रेस के भीतर था। इस दौरान गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हिंसा की मामूली घटनाओं से भी आंदोलन नहीं रुकेगा। भारत छोड़ो आदर्श वाक्य है। करो यारो, करो या मरो, यह दृढ़ संकल्प है। सरकार ने भी गंभीर दमन की नीति अपनाई है। स्टूडेंट्स, మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ గారు అక్టోబర్ 2, 1869, జనవరి 30, 1948 ఆయన జీవన కాలము. అక్టోబర్ 2, 1869లో జన్మించారు. జనవరి 30, 1948లో ఆయన మరణించారు. భారతీయులందరూ ఆదరించే ఒక గొప్ప స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. ప్రజలు ఆయన్ని జాతిపితగా గౌరవిస్తారు. సత్యము, అహింసలు గాంధీ నమ్మేటువంటి సిద్ధాంత మూలాలు. సహాయ నిరాకరణ, సత్యాగ్రహము అతని యొక్క ఆయుధాలు. 20వ శతాబ్దిలోని రాజకీయ నాయకుల్లో అత్యధికంగా మానవాల్ని ప్రభావితం చేసిన రాజకీయ నాయకునిగా అతన్ని కేబుల్ న్యూస్ నెట్వర్క్ CNN జరిపిన సర్వేలో ప్రజలు గుర్తించారు. కొల్లాయి గట్టి, చేత కర్రబట్టి, నూలు వడకి, మురికి వాడలు శుభ్రం చేసి, అన్ని మతాలు కులాలు ఒక్కటే అని చాటి ఆ మహాత్ముడు రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించాడు. సత్యాగ్రహము, అహింస పాటించడానికి ఎంతో ధైర్యం కావాలని బోధించాడు. మహాత్ముడని, జాతిపిత అని పేరెనికగన్న అతను ఆంగ్లేయుల పాలన నుండి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం సాధించిన నాయకులలో ఈయన అగ్రగణ్యుడు. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ 1869 అక్టోబర్ 2వ తేదీన శుక్లనామ సంవత్సరం భాద్రపద బహుళ ద్వాదశి శనివారము గుజరాత్లోని పోరుబందర్లో ఒక సామాన్య సాంప్రదాయ కుటుంబంలో జన్మించాడు. అతని తండ్రి పేరు కరమ్చంద్ గాంధీ, తల్లి పుతలీబాయి. వారిది ఆచారములు బాగా పాటించే సభ్య కుటుంబం. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ కాస్త నిదానంగా ఉండే పిల్లవాడు. చిన్నతనం నుండి అబద్ధాలు చెప్పే పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేశాడు. 13 ఏండ్ల వయస్సులో అప్పటి ఆచారం ప్రకారము కస్తూరిబాయితో వివాహం జరిగింది. వీరికి 4 పిల్లలు: హరిలాల్ గాంధీ, మణిలాల్ గాంధీ, రామ్దాస్ గాంధీ, దేవదాస్ గాంధీ. చదువులో గాంధీ మధ్యస్థమైన విద్యార్థి. పోరుబందర్లోను, రాజ్కోట్లోను అతను చదువు కొనసాగింది. 19 సంవత్సరాల వయసులో 1888లో న్యాయశాస్త్ర విద్యాభ్యాసానికి గాంధీ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాడు.
తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారము అతను మాంసానికి, మద్యానికి, స్త్రీ సాంగత్యానికి దూరంగా ఉన్నాడు. అతనికి బెర్నార్డ్ షా వంటి ఫేబియన్లతో పరిచయం ఏర్పడింది. అనేక మతాల పవిత్ర గ్రంథాలను చదివాడు. ఈ కాలంలోనే అతని చదువు, వ్యక్తిత్వము, ఆలోచన సరళి రూపుదిద్దుకున్నాయి. 1891లో అతను పట్టభద్రుడై భారతదేశానికి తిరిగొచ్చాడు. బొంబాయిలోను, రాజకోట్లోనూ అతను చేపట్టిన న్యాయవాద వృత్తి అంతగా రాణించలేదు. 1893లో దక్షిణాఫ్రికాలోని నాటల్లో ఒక న్యాయవాద కంపెనీలో సంవత్సరం కాంట్రాక్టు లభించింది. 1 సంవత్సరం పని మీద వెళ్ళిన గాంధీ దక్షిణాఫ్రికాలో 21 సంవత్సరాలు అంటే 1893 నుంచి 1914 వరకు గడిపాడు. కేవలం తెల్లవాడు కానందువల్ల రైలు బండి మొదటి తరగతిలోంచి నెట్టివేయడము, హోటల్లోకి రానివ్వకపోవడము వంటి జాతి వివక్షతలు అతనికి సమాజంలోని అన్యాయాలను కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపాయి. వాటిని ఎదుర్కోవలసిన బాధ్యతను గ్రహించి ఎదుర్కొని పోరాడే పటిమను అతను నిదానంగా పెంచుకున్నాడు. గాంధీ నాయకత్వ పటిమ వృద్ధి చెందడానికి, అతని ఆలోచన సరళి పరిపక్వం కావడానికి, రాజకీయ విధి విధానాలు రూపుదిద్దుకోవడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సమయం. ఒక విధంగా భారతదేశంలో నాయకత్వానికి ఇక్కడే బీజాలు మొలకెత్తాయి. భారతీయుల అభిప్రాయాలను కూడగట్టడము, అన్యాయాల పట్ల వారిని జాగరూకులను చేయడము అతను చేసిన మొదటి పని. 1894లో భారతీయుల ఓటు హక్కులను కాలరాచే ఒక బిల్లును అతను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. బిల్లు ఆగలేదు, కానీ అతను బాగా జనాదరణ సంపాదించాడు. ఇండియన్ ఒపీనియన్ అనే పత్రికను అతను ప్రచురించాడు. సత్యాగ్రహం అనే పోరాట విధానాన్ని ఈ కాలంలోనే అతను అమలు చేశాడు. ఇది అతనికి కేవలం పని సాధించుకునే ఆయుధం కాదు. నిజాయితీ, అహింస, సౌభ్రాతృత్వము అనే సుగుణాలతో కూడిన జీవితం గడపడంలో ఇది ఒక పరిపూర్ణ భాగము. గనులలోని భారతీయ కార్మికులకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను ప్రతిఘటించడానికి అతను మొదలుపెట్టిన సత్యాగ్రహము 7 సంవత్సరాలు సాగింది. 1913లో వేలాది కార్మికులు చెరసాలకు వెళ్ళారు. కష్ట నష్టాలకు తట్టుకొని నిలిచారు. చివరకు దక్షిణాఫ్రికా ప్రభుత్వం కొన్ని ముఖ్యమైన సంస్కరణలు చేపట్టింది. కానీ గాంధీకి బ్రిటిష్ వారిపై ద్వేషం లేదు. వారి న్యాయమైన విధానాలను అతను సమర్థించాడు. బోయర్ యుద్ధ కాలంలో 1899 నుంచి 1902 అతను తన పోరాటాన్ని ఆపి వైద్య సేవా కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నుడైనాడు. ప్రభుత్వం అతని సేవలను గుర్తించి సత్కరించింది. ఈ కాలంలో అనేక గ్రంథాలు చదవడం వల్ల, సమాజాన్ని అధ్యయనం చేయడం వల్ల అతని తత్వము ఎంతో పరిణితి చెందింది. లియో టాల్స్టాయ్ రాసిన ది కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ ఇన్ యూ, జాన్ రస్కిన్ రాసిన అన్టు ది లాస్ట్ అనే గ్రంథాలు అతన్ని బాగా ప్రభావితం చేశాయి. కానీ అన్నిటికంటే అతని ఆలోచనపై అత్యధిక ప్రభావం చూపిన గ్రంథము భగవద్గీత. గీతా పఠనం వల్ల అతనికి ఆత్మజ్ఞానము, ప్రాముఖ్యత, నిష్కామ కర్మ విధానము వంటబట్టాయి. అన్ని మతాలు దాదాపు ఒకే విషయాన్ని బోధిస్తున్నాయని కూడా అతడు గ్రహించాడు. దక్షిణాఫ్రికాలో ఫినిక్స్ ఫార్మ్, టాల్స్టాయ్ ఫార్మ్లలో అతను సామాజిక జీవనాన్ని, సౌభ్రాతృత్వాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేశాడు. ఇక్కడ వ్యక్తులు స్వచ్ఛందంగా సాదా జీవితం గడిపేవారు. కోరికలకు కళ్ళెం వేయడము, ఉన్నదేదో నలుగురు పంచుకోవడము, ప్రతి ఒక్కరూ శ్రమించడము, సేవా దృక్పథము, ఆధ్యాత్మిక దృక్కోణము ఈ జీవితంలో ప్రధానాంశాలు. గాంధీ స్వయంగా పంతులుగా, వంటవాడిగా, పాకీవాడిగా ఈ సహజీవన విధానంలో పాలు పంచుకున్నాడు. ఈ సమయంలోనే అతను అస్పృశ్యతకు, కుల వివక్షతకు, మత విద్వేషాలకు ఎదురు నిలవడం బోధించాడు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే సంపూర్ణమైన జీవితం గడపడం అతని మార్గము. పోరాటాలు, సంస్కరణలు ఆ జీవితంలో ఒక భాగము. ఒక అన్యాయాన్ని వ్యతిరేకించి మరొక అన్యాయాన్ని సహించడం అతని దృష్టిలో నేరము. 1914లో గాంధీ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. భారతదేశంలో స్వాతంత్రోద్యమం అప్పుడే చిగురు వేస్తున్నది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశాల్లో గాంధీ పాల్గొనసాగాడు. అప్పటి ప్రధాన నేతల్లో ఒకరైన గోపాలకృష్ణ గోఖలే గాంధీకి భారత రాజకీయాలు, సమస్యలను పరిచయం చేశాడు. చాలామంది నాయకులకు ఇష్టం లేకున్నా గాంధీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ వారిని సమర్థించి సైన్యంలో చేరడాన్ని ప్రోత్సహించాడు. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంలో స్వేచ్ఛను, హక్కులను కోరుకునే వారికి
ఆ సామ్రాజ్యాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉన్నదని అతని వాదం. బీహార్లోని బాగా వెనకబడిన చంపారన్ జిల్లాలో తెల్లదొరలు, వారి కామందులు ఆహార పంటలు వదిలి నీలిమందు వంటి వాణిజ్య పంటలను పండించమని రైతులను నిర్బంధించేవారు. పండిన పంటకు చాలీచాలని మూల్యాన్ని ముట్టజెప్పేవారు. పేదరికము, దురాచారాలు, మురికివాడలు అక్కడ ప్రబలి ఉన్నాయి. ఆ పైన అక్కడ తీవ్రమైన కరువు సంభవించినప్పుడు సర్కారు వారు పన్నులు పెంచారు. గుజరాత్లోని కేడాలోనూ ఇదే పరిస్థితి. గాంధీ ఆ పరిస్థితులను వివరంగా అధ్యయనం చేయించి 1918లో చంపారన్, కేడా సత్యాగ్రహాలు నిర్వహించాడు. ప్రజలను చైతన్యవంతులుగా చేయడము, చదువును సంస్కారాన్ని పెంచడము, జాతి వివక్షతను విడనాడడము, అన్యాయాన్ని ఖండించడము ఈ సత్యాగ్రహంలో భాగము. ఈ కార్యక్రమంలో ఉక్కు మనిషిగా పేరొందిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గాంధీకి కుడిభుజంగా నిలిచారు. అతని నాయకత్వంలో వేలాదిగా ప్రజలు సర్కారు దౌర్జన్యాలకు ఎదురు నిలిచి జైలుకు తరలి వెళ్లారు. సమాజంలో అశాంతిని రేకెత్తిస్తున్నారన్న నేరంపై అతన్ని అరెస్టు చేసినప్పుడు జనంలో పెద్ద ఎత్తున నిరసన పెల్లుబీకింది. చివరికి ఒత్తిడికి తలొగ్గి సరైన కొనుగోలు ధరలు చెల్లించడానికి, పన్నులు తగ్గించడానికి ఒప్పందాలు కుదిరాయి. ఖైదీలు విడుదలయ్యారు. ఈ కాలంలోనే గాంధీని ప్రజలు ప్రేమతో బాపు అని, మహాత్ముడు అని పిలుచుకొనసాగారు. గాంధీ నాయకత్వానికి బహుముఖంగా ప్రశంసలు, ఆమోదాలు లభించాయి. 1919లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రదర్శనలు నేరమనే రౌలట్ చట్టాన్ని 1919లో ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ప్రదర్శనలు నేరమనే రౌలట్ చట్టానికి నిరసన పెల్లుబీకినప్పుడు గాంధీ నడిపిన సత్యాగ్రహము ఆ చట్టాలకు అడ్డుకట్ట వేసింది. కానీ ప్రజల్లో ఆగ్రహం పెరిగి ఎదురుదాడులు మొదలైనప్పుడు అతను బాగా తీవ్రస్థాయిలో ఉన్న ఉద్యమాన్ని ఆపుచేసి పరిహారంగా నిరాహార దీక్ష సలిపాడు. పట్టుబట్టి ఆ దాడిలో మరణించిన బ్రిటిష్ ప్రజల పట్ల సంతాప తీర్మానాన్ని ఆమోదింపజేశాడు. హింసకు ప్రతిహింస అనేది గాంధీ దృష్టిలో దుర్మార్గము. ఏ విధమైన హింస అయినా తప్పే. 1919 ఏప్రిల్ 13న పంజాబ్లోని అమృత్సర్ జలియన్ వాలాబాగ్లో సామాన్య జనులపై జరిగిన దారుణ మారణకాండలో 400 మంది నిరాయుధులైన భారతీయులు మరణించారు. ఫలితంగా సత్యాగ్రహము, అహింస అనే పోరాట విధానాలపై మిగిలిన వారికి కాస్త నమ్మకం సడగా అవే సరైన మార్గాలని గాంధీకి మరింత దృఢంగా విశ్వాసం కుదిరింది. అంతేకాదు, భారతదేశానికి సంపూర్ణ స్వరాజ్యాన్ని సాధించాలనే సంకల్పం గాంధీలోనూ సర్వత్రానూ ప్రబలమైంది. 1921లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కు అతను తిరుగులేని నాయకునిగా గుర్తింపు పొందాడు. కాంగ్రెస్ను పునర్వ్యవస్థీకరించి తమ ధ్యేయము స్వరాజ్యము అని ప్రకటించాడు. వారి భావంలో స్వరాజ్యము అంటే పాలన మారటం కాదు, వ్యక్తికి, మనసుకి, ప్రభుత్వానికి స్వరాజ్యము కావాలి. తర్వాతి కాలంలో గాంధీ తమ పోరాటంలో 3 ముఖ్యమైన అంశాలను జోడించాడు. స్వదేశీ అంటే విదేశీ వస్తువులను బహిష్కరించడం, నూలు వడకడం, ఖద్దరు ధరించడం, విదేశీ విద్యను, బ్రిటిష్ సత్కారాలను తిరస్కరించడం. వీటి వల్ల ఉద్యమంలో క్రమశిక్షణ పెరిగింది. మహిళలు మరింతగా ఉద్యమానికి దగ్గరయ్యారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలకు అవకాశం పెరిగింది. ఆత్మాభిమానము, ఆత్మవిశ్వాసము వెల్లివిరిశాయి. శ్రమకు గౌరవాన్ని ఆపాదించడం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన ఫలితం. సహాయ నిరాకరణ, ఏదైతే అన్యాయమో దానికి ఏమాత్రమూ సహకరించకపోవడము, ప్రభుత్వానికి పాలించే హక్కు లేనందున దానికి పన్నులు కట్టరాదు, వారి చట్టాలను ఆమోదించరాదు. ఈ ఉద్యమానికి మంచి స్పందన లభించింది. కానీ 1922లో ఉత్తరప్రదేశ్ చౌరీ చౌరాలో ఉద్రేకాలు పెల్లుబుకి హింస చెలరేగింది. ఉద్యమం అదుపు తప్పుతుందని గ్రహించి గాంధీ దాన్ని వెంటనే నిలిపివేశాడు. సమాజ దురాచార నిర్మూలన. గాంధీ దృష్టిలో స్వాతంత్రం అంటే పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి వికాసానికి అవకాశం. అంటరానితనం ఉన్న చోట, మురికివాడలున్న చోట, హిందూ ముస్లింలు తగవలాడుకుంటున్న చోట స్వాతంత్రం ఉన్నదనుకోవడంలో అర్థం లేదు. గాంధీ ప్రవేశపెట్టిన ఈ ఆలోచన సరళి వల్లనే భారతీయులు గర్వింపదగిన ఆధునిక భావాలు, విలువలు ఈరోజు సాధారణ జీవన సూత్రాలుగా ఉన్నాయని మనము గ్రహించాలి. 1922లో 2 సంవత్సరాలు జైల్లో గడిపారు. ఈ కాలంలో కాంగ్రెస్లో అతివాద, మితవాద వర్గాల మధ్య భేదాలు బలపడ్డాయి. హిందూ ముస్లిం వైషమ్యాలు కూడా తీవ్రం కాసాగాయి.
తర్వాత ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి అతను ప్రయత్నం చేశాడు. 1924లో 3 వారాల నిరాహార దీక్ష సాగించాడు. కానీ వాటి ఫలితాలు కొంతవరకే లభించాయి. మద్యపానము, అంటరానితనము, నిరక్షరాస్యతను నిర్మూలించే ఉద్యమాలలో అతను లీనమయ్యాడు. 1927లో సైమన్ కమిషన్కు వ్యతిరేకంగా సాగిన పోరాటం తర్వాత మరలా గాంధీ స్వరాజ్యోద్యమంలో చురుకైన పాత్రను చేపట్టాడు. అందరికీ సర్ది చెప్పి 1928లో కలకత్తా కాంగ్రెసులో స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి తీర్మానాన్ని ఆమోదింపజేశాడు. అందుకు బ్రిటిష్ వారికి 1 సంవత్సరం గడువు ఇచ్చాడు. అయినా ఫలితం శూన్యం. 1929 డిసెంబర్ 31న లాహోర్లో భారత స్వాతంత్ర పతాకం ఎగరవేయడం జరిగింది. 1930 జనవరి 26ను స్వాతంత్ర దినంగా ప్రకటించాడు. ఈ రోజున ఉద్యమం చివరిపోవటం మొదలైందని చెప్పవచ్చును. సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనమని దేశమంతా పర్యటిస్తూ 1919 ఏప్రిల్లో మొదటిసారిగా విజయవాడలో ఉపన్యసించారు. దీనివల్ల తెలుగువారిలో గొప్ప చైతన్యం వచ్చింది. కేఎన్ కేసరి లాంటి వారి జీవిత శైలిలో పెద్ద మార్పులే వచ్చాయి. ఉప్పు సత్యాగ్రహం, దండి యాత్ర, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం స్వాతంత్ర పోరాటంలో ముఖ్యమైన చివరి ఘట్టాలు. ఉప్పుపై విధించిన పన్నును వ్యతిరేకిస్తూ 1930 మార్చిలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పన్ను కట్టకుండా సముద్రం నుంచి ఉప్పును తీసుకోవడం అనే చిన్న సూత్రంపై ఇది ఆధారపడింది. మార్చి 21 నుండి ఏప్రిల్ 6 వరకు అహ్మదాబాద్ నుండి దండి వరకు 400 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ఈ పోరాటంలో కలికితురాయి. దారి పొడవునా అభినందించేవారు, సన్మానించేవారు, పూజించేవారు. ఇది తరతరాలు తెలుసుకోవాలన్న పెద్ద పండుగ. దారిలో చేరిన వారితో దండి చేరుకునేసరికి జనం వెల్లువలా పోటెత్తారు. దండిలోనే కాదు, దేశంలో ఊరూరా ఉప్పు సత్యాగ్రహ సంఘాలు ఏర్పడ్డాయి. మొత్తం దేశంలో 60,000 మంది చెరసాల పాలయ్యారు. ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. 1931లో గాంధీ ఇర్విన్ ఒడంబడిక ప్రకారము ఉద్యమం ఆపారు. అందరినీ విడుదల చేశారు. 1932లో లండన్లో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలకు భారత జాతీయ కాంగ్రెసు ఏకైక ప్రతినిధిగా గాంధీజీ హాజరయ్యారు. కానీ ఆ సమావేశం గాంధీని స్వాతంత్రవాదులందరినీ నిరాశపరిచింది. లార్డ్ ఇర్విన్ తర్వాత వచ్చిన లార్డ్ విల్లింగ్టన్ మరల స్వాతంత్రోద్యమాన్ని పూర్తిగా అణిచివేయడానికి ప్రయత్నించాడు. 1932లో నిమ్న కులాల వారిని, ముస్లింలను వేరు చేయడానికి ప్రత్యేక నియోజకవర్గాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇందుకు వ్యతిరేకంగా 6 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేసి గాంధీ సమదృష్టితో పరిష్కారాన్ని తెచ్చేలా ఒత్తిడి చేశారు. ఆ రోజుల్లో అంటరాని వారిగా పరిగణిస్తున్న వారి వర్గాల పట్ల సమాజ దృక్పథాన్ని, వారి స్థితిగతులను మెరుగుపరచడానికి గాంధీ తీవ్రంగా కృషి చేశారు. వారిని హరిజనులను పిలిచాడు. ఆత్మశోధనకు, ఉద్యమ స్ఫూర్తికి 1933 మే 8 నుండి 21 రోజుల నిరాహార దీక్ష సాగించాడు. 1934లో అతనిపై 3 హత్యా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఫెడరేషన్ పద్ధతిలో ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి కాంగ్రెస్ సిద్ధమైనప్పుడు గాంధీ కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేశాడు. తన నాయకత్వం వల్ల కాంగ్రెస్లోని వివిధ వర్గాల నాయకుల, రాజకీయ నాయకుల స్వేచ్ఛా ప్రచారానికి ఇబ్బంది రాకూడదని, స్వాతంత్రం అనే ప్రధాన లక్ష్యం నుంచి దృష్టి మరలకూడదని అతని ఉద్దేశం. 1936లో లక్నో కాంగ్రెస్ సమావేశం నాటికి మరల గాంధీ ప్రధాన పాత్ర తీసుకున్నారు. 1938లో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన సుభాష్ చంద్రబోస్తో గాంధీకి తీవ్రమైన విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. బోస్కు ప్రజాస్వామ్యం పైన, అహింస పైన పూర్తి విశ్వాసం లేదన్నదని గాంధీ ముఖ్యమైన అభ్యంతరం. అయినా బోస్ మళ్ళీ రెండోసారి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. తర్వాత సంభవించిన తీవ్ర సంక్షోభం కారణంగా బోసు కాంగ్రెస్కు దూరమయ్యారు. 1939లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది. ప్రజాప్రతినిధులను సంప్రదించకుండా భారతదేశాన్ని యుద్ధంలో ఇరికించారని, ఒకరి స్వాతంత్రాన్ని కాలరాస్తూ మరో ప్రక్క స్వేచ్ఛ కోసం యుద్ధమని చెబుతున్నారని బ్రిటిష్ విధానాన్ని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించింది. పార్లమెంటు నుండి కాంగ్రెస్ వారంతా రాజీనామా చేశారు. బ్రిటిష్ వారు భారతదేశాన్ని వదిలిపోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ 1942లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ప్రారంభమైంది. క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం బాగా తీవ్రంగా సాగింది. ఊరేగింపులు, అరెస్టులు, హింస పెద్ద ఎత్తున కొనసాగాయి. కాంగ్రెస్లో అంతర్గతంగా కూడా బలమైన విభేదాలు పొడజూపసాగాయి. ఈ సమయంలో గాంధీ చిన్న చిన్న హింసాత్మక ఘటనలున్నా ఉద్యమం ఆగదని దృఢంగా స్పష్టం చేశాడు. భారత్ చోడో, భారతదేశాన్ని వదలండి అన్నది నినాదము. కరో యా మరో, చేస్తాం లేదా చూస్తాం అన్నది అప్పటి నిశ్చయము. ప్రభుత్వం కూడా తీవ్రమైన అణిచివేత విధానాన్ని చేపట్టింది. 1942 ఆగస్టు 9న గాంధీతో పాటు
పూర్తి కాంగ్రెస్ కార్యవర్గం అరెస్ట్ అయింది. గాంధీ 2 ఏళ్లు పూణే జైల్లో గడిపారు. ఈ సమయంలోనే అతని కార్యదర్శి మాధవ దేశాయ్ మరణించారు. అతని సహధర్మచారిణి కస్తూరిబాయి 18 నెలల కారాగారవాసం తర్వాత మరణించింది. గాంధీ ఆరోగ్యం బాగా క్షీణించింది. అనారోగ్య కారణాల వల్ల అతన్ని 1940 యుద్ధం తర్వాత ఇతర నాయకులను 1,00,000 మంది పైగా ఉద్యమకారులను బ్రిటిష్ వారు విడుదల చేశారు. క్రమంగా స్వాతంత్రం ఇస్తామని అంగీకరించారు. 1946లో స్పష్టమైన బ్రిటిష్ క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రతిపాదన చర్చకు వచ్చింది. కానీ ఈ ప్రతిపాదనను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించవద్దని గాంధీజీ పట్టుబట్టాడు. ముస్లిం మెజారిటీ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలనే ఆలోచన దేశ విభజనకు నాంది అని గాంధీజీ భయం. గాంధీజీ మాటను కాంగ్రెస్ త్రోసిపుచ్చిన కొద్ది ఘటనలో ఇది ఒకటి. క్యాబినెట్ మిషన్ ప్రతిపాదనను నిరాకరిస్తే అధికారం క్రమంగా ముస్లిం లీగ్ చేతుల్లోకి జారిపోతుందని నెహ్రూ, సర్దార్ పటేల్ అభిప్రాయపడ్డారు. 1946-47 సమయంలో 5,000 మంది హింసకు ఆహుతి అయ్యారు. హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రైస్తవులు ఇరుగు పొరుగులుగా ఉన్న దేశాన్ని మత ప్రాతిపదికన విభజించడాన్ని గాంధీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అలాంటి ఆలోచన సామాజికంగానూ, నైతికంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ కూడా గాంధీ తత్వానికి పెనుదెబ్బ. కానీ ముస్లిం లీగ్ నాయకుడైన మహమ్మద్ అలీ జిన్నాకి పశ్చిమ పంజాబ్, సింధ్, బలూచిస్తాన్, తూర్పు బెంగాల్లో మంచి ప్రజాదరణ ఉంది. కావాలంటే జిన్నాను ప్రధానమంత్రిగా చేసైనా దేశాన్ని ఐక్యంగా నిలపాలని గాంధీ ప్రగాఢ వాంఛ. కానీ జిన్నా దేశ విభజనో అంతర్గత యుద్ధమో తేల్చుకోండి అని హెచ్చరించాడు. చివరకు హిందూ ముస్లిం కలహాలు ఆపాలంటే దేశ విభజన కంటే గత్యంతరం లేదని తక్కిన కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అంగీకరించింది. అయితే గాంధీ పట్ల ప్రజలకు, పార్టీ సభ్యులకు ఉన్న ఆదరణ దృష్ట్యా గాంధీ సమ్మతించకపోతే ఏ నిర్ణయమూ తీసుకునే అవకాశం లేదు. అంతర్గత యుద్ధాన్ని ఆపడానికి వేరే మార్గం లేదని గాంధీని ఒప్పించడానికి పటేల్ శతవిద్యాల ప్రయత్నించారు. కానీ అతను పూర్తిగా కుంగిపోయాడు. 1947 ఆగస్టు 15న దేశమంతా సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉండగా దేశ విభజన వల్ల విషణ్ణుడైన గాంధీ మాత్రం కలకత్తాలో ఒక హరిజనవాడను శుభ్రం చేస్తూ గడిపాడు. అతని కలలన్నీ కూలిపోయిన సమయంలో హిందూ ముస్లిం మత విద్వేషాలు పెచ్చరిల్లి అతన్ని మరింత శోకానికి గురి చేశాయి. స్వాతంత్రానంతరం గాంధీ ప్రయత్నాలు హిందూ ముస్లిం విద్వేషాలను నివారించడానికి ఆత్మశోధనకు పరిమితమయ్యాయి. ప్రభుత్వం పరిస్థితిని అదుపు చేయలేని అసహాయ స్థితిలో పడింది. మొత్తం పోలీసు బలగాలను దేశ పశ్చిమ ప్రాంతానికి పంపించారు. తూర్పు ప్రాంతంలో కల్లోలాలను అదుపు చేసే భారం గాంధీపై పడింది. దేశ విభజనతో ముఖ్యంగా బెంగాలు, పంజాబుల్లో పెద్ద ఎత్తున సంభవించిన వలసల వల్ల మత కలహాలు, మారణకాండలు ప్రజ్వల్లాయి. 1947లో కాశ్మీర్ విషయమై భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్ధం తర్వాత ఇంటా బయటా పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది. ముస్లింలందరినీ పాకిస్తాన్ పంపాలని, కలిసి బ్రతకడం అసాధ్యమనే వాదనలు నాయకుల స్థాయిలోనే వినిపించసాగాయి. ఈ పరిస్థితి గాంధీకి పిడుగుదెబ్బ వంటిది. దీనికి తోడు విభజన ఒప్పందం ప్రకారం పాకిస్తాన్కు ఇవ్వవలసిన 55 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వడానికి భారత్ నిరాకరించింది. ఆ డబ్బు భారతదేశంపై యుద్ధానికి వాడతారని పటేల్ వంటి నాయకుల అభిప్రాయం. కానీ అలా కాకుంటే పాకిస్తాన్ మరింత ఆందోళన చెందుతుందని, దేశాల మధ్య విరోధాలు ప్రబలి మత విద్వేషాలు సరిహద్దులు దాటుతాయని, అంతర్యుద్ధానికి దారి తీస్తుందని గాంధీ అభిప్రాయం. ఈ విషయమై అతను ఢిల్లీలో తన చివరి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాడు. అతని డిమాండ్లు 2. 1 మత్యహింస ఆగాలి, పాకిస్తాన్కు 55 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి. ఎవరెంతగా ప్రాధేయపడినా అతను తన దీక్ష మానలేదు. చివరకు ప్రభుత్వం దిగివచ్చి డబ్బు ఇవ్వడానికి అంగీకరించింది. హిందూ, ముస్లిం, సిక్ వర్గాల నాయకులు సఖ్యంగా ఉండడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని అతని వద్ద ప్రమాణం చేశారు. అప్పుడే అతను నిరాహార దీక్ష విరమించాడు. కానీ ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో గాంధీ పట్ల మతోన్మాదుల దేశం బలపడింది. అతను పాకిస్తాన్కి, ముస్లింకు ఒత్తాస పలుకుతున్నాడని, హిందూ మతంలోని తీవ్రవాదులు, హిందువుల కోసం ముస్లిం జాతిని బలపెడుతున్నాడని ముస్లింలోని తీవ్రవాదులు ఉడికిపోయారు. 1948 జనవరి 30న గాడ్సే బృందం గాంధీని హత్య చేయడానికి విఫల ప్రయత్నం చేశారు. అందులో వాళ్ళ అనుచరుడు మదన్ లాల్ అరెస్ట్ అయ్యారు. ఈ విషయం గాంధీకి తెలిసిన మీదట మదన్ లాల్ను ధైర్యం కల కుర్రాడని మెచ్చుకున్నాడట. అతని మాటల్లోని అతని ప్రతిస్పందన, పిల్లలు వీళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం కాలేదు, నేను పోయాక గుర్తుకు తెచ్చుకుంటాడు, ఆ ముసలాడు సరిగ్గానే చెప్పాడని అని చెప్పి అన్నారు.
1948 జనవరి 30వ తారీఖున ఢిల్లీలోని బిర్లా నివాసం వద్ద ప్రార్థనా సమావేశానికి వెళ్తుండగా అతన్ని నాథూరామ్ గాడ్సే కాల్చి చంపాడు. నేల కొరుగుతూ గాంధీ హే రామ్ అన్నాడని చెబుతారు. 1944 నుంచి 1948 వరకు మహాత్మా గాంధీకి ఆంతరంగిక కార్యదర్శిగా పనిచేసిన వెంకట కళ్యాణం అతని హత్య జరిగినప్పుడు పక్కనే ఉన్నాడు. అతని మాటల ప్రకారం 1948 జనవరి 30వ తేదీన సాయంత్రం 5:17 గంటలకు మహాత్మా గాంధీ ఢిల్లీలోని బిర్లా హౌస్లో ప్రార్థనా సమావేశాన్ని ముగించి బయటకు వస్తున్నప్పుడు నాథూరామ్ గాడ్సే అతనికి ఎదురుగా వచ్చాడు. అప్పుడు గాంధీ పక్కనే ఉన్న సహచరి అచా చటోపాధ్యాయ గాడ్సేను పక్కకు నెట్టివేస్తూ ఆలస్యమైంది, పక్కకు జరగండి అంటూ తోస్తూనే ఉంది. కానీ గాడ్సే .380 ఏసీపీ 606824 సీరియల్ నెంబర్ కలిగిన బెరెట్టా M1934 అనే మోడల్ సెమీ ఆటోమేటిక్ పిస్టల్తో గాంధీ ఛాతీలోకి 3 సార్లు కాల్చాడు. దీంతో బాపూజీ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలాడు. కానీ ఆ సమయంలో బాపు హే రామ్ అని ఉచ్చరించారు. గాంధీపై కాల్పులు జరిపిన గాడ్సే అనంతరం తనంతట తానే పోలీస్ అని కేక వేసి లొంగిపోయాడు. గాంధీ అనుచరుల్లో ముఖ్యమైన శ్రీ నందలాల్ మొహతా మాత్రం తాను ఇచ్చిన ఎఫ్ఐఆర్లో గాంధీ హేరామ్ అంటూ నేలకొరుగైన సమాచారం ఇచ్చాడు. గాడ్సే కూలిన ఒక బుల్లెట్ గాంధీ ఛాతీలోకి దూసుకొని పోగా మిగిలిన 2 బుల్లెట్లు పొట్ట నుంచి దూసుకెళ్లాయి. ఢిల్లీ రాజ్ఘాట్లో అతని సమాధి స్మారక స్థలమైన రాజ్ఘాట్ వద్ద ఈ మంత్రమే చెక్కి ఉంది. మహాత్ముని మరణాన్ని ప్రకటిస్తూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ రేడియోలో అన్న మాటలు, మిత్రులారా, మన జీవితాల్లో వెలుగు అంతరించి చీకటి అలుముకున్నది. ఏమి చెప్పడానికి నాకు మాటలు కరువయ్యాయి. మన జాతిపిత బాపు ఎప్పటిలాగా మన కంటి కనిపించాడు. మనను ఓదార్చి దారి చూపే పెద్ద దిక్కు మనకు లేకుండా పోయాడు. నాకు కోట్లాది దేశ ప్రజలకు ఇది తీరని శోకము అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనమ్మా, ఇది గాంధీజీ యొక్క జీవిత చరిత్ర.